ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے۔ ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہے۔ درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود۔ پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے، حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھوؤں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جاندا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بولا۔ اللہ اکبر۔ درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہوئے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لھا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات ہی تب ہوئی جب حضور تشریف لائے،
तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुद ही में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है, निकल कर हल्क़ाए शामो सहर से जाविदा हो जा, मसाफ़े जिंदगी में सीरत फुलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पुरनिया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रू को हो बयामा से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा खा हो जा, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। इसे अब पता चला, अपनी जात की शनाख्त अब हुई। अल्लाह अकबर, कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। तो अब इंसान को अपनी जात का शऊर हुआ। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, मैं कहते इंसान की अपनी मुलाकात अपने आप से तब हुई जब हुजूर आए, खुद ही का शऊर तब मिला जब हुजूर आए, मन से आगही तब हुई जब हुजूर आए। तो अगर वो तशरीफ फरमा ना होते, खुदा शनासी तो बड़ी मंजिल है, इंसान खुद शनास भी ना हो, अपने जात से भी आगाह ना हो। इंसान इंसान हो के इंसानों के गले जी रहा था। सक्का बाप अपनी बेटी जिंदा दरगोर करके फख्र करता था कि मैंने अपनी आबरू बचाई। माएँ दुनिया की मंडियों में बिकती थी, बाप की तौकीर कोई नहीं थी। और ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने आके बताया कि बेटी इज्जत की जगह पर है। आपने ये हदीस बारहा सुनी होगी, उलमाए किराम से बारहा सुनी होगी, लेकिन जरा इसको इस पहलू में देखो। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सिर्फ कलमा तहसीन ही नहीं है, ये कलमा जिहाद है। उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर, आज तो हर शख्स अपनी बेटी को करारे जान समझता है, बेटी को आंखों का नूर समझता है, नूरे नजर समझता है। बेटी के जहेज के लिए बाप अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, परदेस काट देता है। जवान भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाता है, मैं बहन के हाथ में लगा। तो आज अगर बेटी के बारे में कोई मोहब्बत भरे जुमले कहे जाएं तो बड़ी बात नहीं है। जब बाप जिंदा दरगोर करके फख्र करता था, मुआशरे से उसे दाद मिलती थी कि तूने बेटी को जिंदा दरगोर किया। उस जमाने में मेरे हुजूर ने कहा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह अकबर, कैसी तब्दीली आई। एक मौका आया, फरमाया कि जो दो बेटियां या दो बहनें उनकी अच्छी तरबियत करे और उनको परवान चढ़ाए और उनकी अल्लाह की रजा के लिए शादी कर दे, तो क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह करीब होगा जिस तरह ये दो हुई हैं। तो मजलिस में मौजूद एक साहिब उठे, कहा हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो जरा इसके पीछे झांकने की कोशिश कीजिए, कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर होती थी और कहाँ एक बेटी वाला सोच रहा है काश कि मेरी भी दो बेटियां होती और मैं ये एहसास पाता। तो ये मुआशरे को एक रंग दिया, मुआशरे को एक आहंग दिया, खुदा शनासी भी दी, खुद शनासी भी दी। इंसानी हुकूक जो पामाल हो रहे थे उनको बहाल भी किया। इंसान अपनी इज्जत बर्बाद कर रहा था, अजराम फल्की और मज़ाहिर फितरत के सामने उनके चरणों में झुक करके उसको उसकी खुदी का सबक दिया कि तू कौन है और कहाँ खड़ा है। एक शख्स ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, करता है जाहिलियत के ज़माने की दो बातें हैं, एक याद आती है तो हंसी नहीं रुकती और एक बात याद आती है तो आंसू नहीं रुकते। कहा वो कौन सी दो बातें हैं? कहा वो बात जो याद आए तो हंसी नहीं रुकती वो ये है कि मैं एक लंबे सफ़र पे गामज़न था, मैंने सफरी माबूद पत्थर का बना हुआ एक बुत भी अपने सामान में बांध लिया कि रास्ते में पूजा पाठ भी चलती रही, लेकिन जब सामान उठाया तो सामान बहुत बोझल था। मैंने सोचा कि ये तो मैं अपने ही माबूद के बोझ तले दब के रह जाऊंगा, तो मैंने उसको निकाल दिया और आटा या सत्तू गूंद करके मैंने एक छोटा सा माबूद तैयार किया और उसको धूप में रख के खुश्क भी कर लिया कि मजीद हल्का हो, और उसको अपने सामान में अपने साथ रख लिया।
पूजा पाठ भी चलती रही। खैर जो मेरा अंदाज़ा सफ़र था, तोशा सफ़र भी मैंने उसके मुताबिक लिया था, लेकिन सफ़र कोई 2-4 दिन ऊपर चला गया, तोशा सफ़र ख़त्म हो गया। एक आध दिन तो मैंने भूख काटी, लेकिन जब अंतड़ियों में बल पड़ने लगे और मुझसे गवारा न हुआ तो मैंने थैले से अपने उस माबूद को निकाला जो आटे का बना हुआ था, उसको पत्थर पे रख के कूटा, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसको गूंदा, फिर रोटी पकाई और फिर कहा मेरे माबूद अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा, अब तो मेरी अंतड़ियों में बल पड़ रहे हैं। मुझे जाहलियत के ज़माने की वो याद आती है तो मुझे उस बुत की बेबसी पे हंसी आती है। कैसा बेबस माबूद था जो अपने पुजारी को इतना भी गुजारिश नहीं कर सकता था, मुझे पूजने वाले मेरे पे इतना तो तरस खा, अब मुझे दांतों तले चबा के तारीख मैदे में फेंकेगा, फिर गंदगी के ढेर पे डाल आएगा। आखिर मैं तेरा माबूद रहा हूँ, मेरे पर ये कयामत तो न तोड़। तो एक तो वो याद आती है बात तो मेरी हंसी नहीं रुकती, और जो दूसरी बात मुझे याद आती है तो मेरे आंसू नहीं थमते, और वो ये है कि मेरी बीवी उम्मीद से थी और मैं लंबे सफ़र पे गया, कई सालों के बाद वापस पलटा तो मेरे आंगन में बेटी खेल रही थी। मेरी बीवी ने इस डर से कि कहीं बेटी को देख करके जिंदा दरगोर न कर दे, उसके तोतले लहजे में मेरे लिए मोहब्बत डाल